हाँ बर्तमान आम जो कथाटी आलोचना करने को जाऊँ ए कथाटे प्रायतः समस्त उणाधिका समस्ते ही जानी कहीं बर्तमान समय रे आ वर्तमान समयटा हूँ सत्संग प्रवचनर समय। प्रत्येक गाँव रे प्रत्येक सहर रे प्रत्येक जगार बर्तमान पुनर्बार धर्म स्थापन होगा जाऊँगी धर्म स्थापन गोटे प्रकार हो गला। कलिजुगर अंतिम अवस्था भी पहुँची गला। सत्यजुगर आरंभ भी हो गला। कहीं ना सत्यजुग बा धर्मजुगर आरंभ नहेले जुगाधिपति बा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्रंकर मंदिर केबे भी प्रतिष्ठा हो पारंता नहीं बा भगवान रामचंद्र केबे भी प्राण प्रतिष्ठित हो पारंते नहीं। ए जो भगवान रामचंद्र जो प्राण प्रतिष्ठा होती एम स्पष्ट भाव समस्त उणाधिका जानीपारुचे जे एटा हूँ गोटे धर्मर जुग। एथिरे अधर्म क्षय हो चली बा पापर भार धीरे धीरे कमिबाकू आरंभ हेलानी। जय सियाराम जय श्री राम। तेणु ये हूँ गोटे बहुत निश्चिंत खुशीर कथा जे जो जिनस आम दीर्घ दिन है आशा करुले आमर 4-5 पीढ़ी पूर्वर बा 10 पीढ़ी पूर्व जो मैंने आशा करते केबे भगवान रामचंद्रंकर पुनः मंदिरटे हेब। हिंदू धर्मर प्रतीक हेले बा सनातन धर्मर प्रतीक हेले भगवान रामचंद्र तांकर मंदिर केबे प्रतिष्ठा हेब। भक्त मैंने श्रद्धालु मैंने दर्शन करेंगे। मुनि ऋषि जोगी तपी साधु सन्त जोगी बैरागी त्यागी ब्रह्मचारी समस्ते से प्रभु को दर्शन करने आतुर होते किंतु भगवान अशेष कृपारु तथा साधु सन्त मुनि ऋषि साधारण लोक अशेष सहयोग आज से भगवान रामचंद्रंकर मंदिरटी प्रतिष्ठा हो जाइए। यह हूँ अत्यंत खुशीर एवं आनंदर कथा। तेबे जहाँ भी हो ये जो भगवान रामचंद्र कथा उपरे आम गोटे जिनस देखा जे सही समय रे भी सेमती किसी दृष्टांत थिला बा उदाहरण थिला जोटा कि सेते बेले भी लोक बहुत लोक थिले जे कई कर्म को आदरिकी बसते कई भाग्य को आदरिकी बसते किए कहते कर्म बड़ किए कहते भाग्य बड़। तो जड़े चाषी जदि जड़े चाषी चाष ठीक समय न करती चाष को बेउसम ठीक न करती ताहले वर्षर शेषरे से कौठू बा काहा बिलरू धान को काटिबे कारण चाष करथिले तो से धान को काटिबे जदि चाष करनथिबे बा कर्म न करथिबे तार से केमिति काहा बिलरू काटिबे। जय सियाराम। अतीत कौन है जड़े दस्यु रोहुतिले बा तांकर ना कौन थिला ना दस्यु रत्नाकर। दस्यु रत्नाकरंकर गोटे प्रवृत्ति थिला कौन ना से तांकर गोटे प्रवृत्ति थिला से कौन सी परिश्रम करिवे नाही केवल जीव हत्या बा जीवबध करिवे एवं जीव हत्या जीवबध करी तांको पाखरु जो जिनस को से लंठन करी आणुथिले बा चोरैकी आणुथिले से चोरई आनिथवा जिनस को से बिकी भांजी निजे चढ़ुथिले निजर वृद्ध तपस्वी पितामाता को चढ़ाउथिले तांको निज स्त्री को अन्न पानी दउथिले एवं निजर पुओ झीमान को प्रतिपालन करुथिले। तेबे दस्यु रत्नाकर गोटे कर्म थिला बा प्रवृत्ति थिला कौन ना अन्य को हत्या करी निजर जीवन को प्रतिपालन करवा एटा से तांकर कर्म। एई गोटे प्रसंग आसे जे मनुष्य जेतेबेले कर्म करती सत्कर्म कले सत्फल मिले आ असत कर्म कले मनुष्य को असत फल मिले अर्थात कर्मजनी कर्मज्ञानी फल आ गंगा नहीं कि जल मनुष्य जो कर्म करे कर्म अनुसार से तार फल टिकक पाई जाए। बहुत लोग मत के प्रश्न करती जे मो भाग्य तो बहुत दुख लिखाई मो जीवन तो बहुत कष्ट लिखाई मु जेते पूजा आराधना कले भी मो भाग्यर कौन परिवर्तन आसू नाही मोर केवल दुख रे ही जीवनटा कटि कटि चली मु कहीं ठाकुर को पूजा करी बा कहीं ठाकुर को भक्ति करी। तो ये गोटे कथा मुझे कहना चाहूँगी देखते क्या सर्वर मूल हूँ कर्म किंतु कर्म कले कर्मटा ठीक परिका सत्कर्म हेले तो आप तार फलटी पाइबे। जदि आपणकर भुवनेश्वर पट को जीवार अच्छी आप भुवनेश्वर रोड धरले सीना आप भुवनेश्वर को जीवे जदि आप भुवनेश्वर रोड न धरिक आप कलिकता रोड को धरवे कलिकता बस रे बसवे तो आप केवे भुवनेश्वर को जापारे ना। ठीक से रकम आपणकर कर्म भितर सत्कर्म हूँ सब श्रेष्ठ कर्म एवं सत्कर्म कले ही आपणकर सुख शांति ऐश्वर्य विवाह तथा कष्ट मोचन होता है। किंतु मनुष्य कौन करती ना काया मन वाक्य कर्मटी को ठीक भाव में करती नहीं किंबा जो कर्मटी को सी करती से कर्मटी को ठीक भाव में बुझी विचारी भी करती
ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବା ଠିକ୍ ରୂପେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବା କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବି କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ଆଚରଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଦିନ ବା କିଛି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋ ଭୋକଟି କେମିତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ଚିନ୍ତା କଲେ କେବେ ବି ଭୋକ ବା ଶୋଷ ବା ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି, ତ ସମସ୍ୟା କେମିତି ତା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆଡ଼କୁ ବତେଇବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ବା ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କଥା ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ବା ଧାରଣା ଥିଲା, ମୋର ଏଇ ଜୀବନଟା ଏମିତି ହେଇକି ହିଁ କଟିଯିବ, କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ମୁଁ କେବେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ବା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାହା ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା ଥାଏ ବା ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଜଣକୁ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବା ଜୀବଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ପଥରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମେ ହରି କଥା କହୁଛେ, ଭଗବାନ ହରି କଥା ଯେ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ହରି, ଆଉ ଯିଏ ରମଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୋହମାୟା ଅନ୍ଧକାର ବିପଦ ଯାହାକୁ ହରଣ କରି ସିଏ ନିଜ ଧାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ କଷ୍ଟ ବିପଦକୁ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ଦେହରେ ଥାଇ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବରେ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୋମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୋମକୂପରେ ଯିଏ ରମଣ କରନ୍ତି ବା ସ୍ଥାପନ କରି ଜୀବକୁ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତିମରେ ଜୀବକୁ ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଦେହରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ହେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ତୁମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜଣେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ବା ନୀତି ନିୟମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ପଚାର ତୁମ ଘରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଆଣୁଛ ବା ଏଇ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ତୁମ ବାପା ମା ଚଳୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ତ ପଚାର ଯେଉଁ ପାପଟି ତୁମେ ଆୟ କରୁଛ ବା ପାପକୁ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛ, ସେଥିରୁ କିଛି ସେମାନେ ନେବେ କି? ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହିଲେ ନା ଆମେ ଏଥିରୁ କୌଣସି କିଛି ନେବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଥିରୁ ନେବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ କିଛି ନେବୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କରିବେ ଜଣେ, ଭୋଗ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଏଇ କଥାଟି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ରୂପେ ଆଘାତ ଦେଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏ ନୀଚ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କଲା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ ଏବଂ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ସାଧୁ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ରାମ ନାମକୁ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ଯାଅ ଏଇ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ଦେଖୁଛ ବା ବନ୍ଧଟି ଦେଖୁଛ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଳଟି ଶୁଖିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଆଉ ଗାଧେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି କମଳରେ ପାଣି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ସେ ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଗାଧେଇକି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ପୋଖରୀକୁ, କିଛି ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, କିଛି ପାଣି ରହିଗଲା, ସେ ପାଣିରେ ସିଏ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ନାମର ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ସେ ରାମ ନାମକୁ ଜପିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାମ ନାମ ପଶିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଶିଲା ନାହିଁ
ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପାପ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ପାପ ଥିଲା ସେ ପାପର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାପକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଘବ ନ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ବି ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାମ ନାମକୁ ସିଧାସଳଖ ଜପ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାମ ନାମକୁ ସିଧାସଳଖ ଜପ ନ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅଲଟା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣାଗଲା। ନା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାମ ନାମର ଅଲଟା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ମରା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାମ ହଉ ଅବା ମରା ହଉ ମୋତେ ତ ଜପ କରିବାକୁ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ରାମ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ମରା ହେଲା। ସେ ମରା 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 ଜପ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ମରା ନାମଟି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଅନ୍ତିମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମରାଟି ରାମ ନାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମରା ଶବ୍ଦଟି କିଛି ଦିନ ପରେ ବା କିଛି କାଳ ପରେ ରାମ ନାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଜୟ ସିଆରାମ। ତେଣୁ ସେ ରାମ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ରାମ ନାମର ଶକ୍ତିରେ ସେ ନିଜକୁ ସାପ ବା ପାପମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଯେ ମଣିଷ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବା କର୍ମର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ ତ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଅଛି। ତେବେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଥରେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ହିତକାରୀ, ଏଇଟା କରିବା ମୁଁ ଉଚିତ କିମ୍ବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି କର୍ମର ଅଧୀନ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କହନ୍ତି ଦେବତା ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କହନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ବଡ଼ ଜଗତଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତଟି ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଧୀନ। ଆଉ ଦେବତାମାନେ କାହାର ଅଧୀନ? ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇପାରେ ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଏ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି ସତ୍କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ବା ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ରହିଛି ବା ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଟି ସଫଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ କର୍ମ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଜୟ ସିଆରାମ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।